ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 7 जुलाई 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मिठे बच्चे तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसिछंती आमको विश्वर मालिक कराइबा पाए आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। बाबा आज प्रश्न पचारुचंती कर्मर गृह गति को जानिथिबा पिला माने केउ प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे। उत्तर याद रहिबार काहेकिना से माने जानिछंती जे याद रहिबा द्वारा ही पुराना हिसाब किताब चुक्त हेबो। से माने जानिछंती आत्मा जदि पुराना हिसाब किताब कर्म भोग चुक्त न करिवो तेबे ताकू दंड भोग करिबाकू पड़िबो एवं पद मध्य भ्रष्ट होई जिवो। पूर्ण जन्म मध्य सही अनुसार ही हेबो। ओम शांति। पिला मानको अपार खुशीर पारद चढ़ी जाउछि। जेते बेले देखुछंती बाप दादा सम्मुख को आसीछंती एक कथा मध्य पिला माने जानिछंती जे 5000 वर्ष परे पुणी थरे शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसीछंती कौन करिबा पई। पिला मानकर एही निशा चढ़ी रहिछि। सबु पिला माने जानिछंती जे स्वर्गर मालिक कराइबा पई बाबा आसीछंती। से आमको योग्य कराउछंती। आमको तम प्रधान रो सत प्रधान हबार जुक्ति गुड़िक बारंबार बताउछंती। एहा बहुत सहज जुक्ति। बाबा बहुत सहज याद पिला मानकु सिखाउछंती। अज्ञान काल रे संतान जन्म हेले भाबी थांती जे आमर उत्तराधिकारी जन्म हैला। तुमे जानिछ एही समय रे बाबा आसी आमे पिला मानको पोष्य करूछंती। एपरी भावरे तो तुमे समस्ते शिव बाबांकर संतान अट, किंतु बाबा निजर किपरि करिवे जहा फल रे कि से आमको सुनाई पारिबे एवं आमे ताको ठारू सुनी पारिबो। शिव बाबा एही ब्रह्मा का शरीर द्वारा कहउछंती मु तुमर पिता अटे, तुमको स्वर्गर मालिक करूछि। केवल तुमर आत्मा जहा पतित हो जाइछि से ना मुक्ति को ना जीवन मुक्ति धाम को जाई पारिबो। तुमे समस्ते एकमात्र बाबांकर संतान अट। समस्त को बाबांकर संपत्ति नेबाकू हेबो। ढेर को ढेर पिला अछंती वृद्धि होई चालीछि। बाबा पिला मानो को पोष्य करी चालीछंती। हे आत्मा माने एबे तुमे मोर संतान अट। एक कथा किए कहउछंती बाबा कहउछंती। निजको रूह अर्थात आत्मा बोली भाव। आमको बाबा मिलिछंती जहां को आमे अधा कल्प याद करथिलु। एक कथा केबे भूली जाओ नहीं। अधा कल्प आत्मा एही शरीर द्वारा याद करी आसीछि। हे पतित पावन, हे दुख हर्ता सुख करता, कहीं ना यह रावण राज्य अटे ना। जदियो कहीं एबे भाबुछंती जे आमे बहुत सुखी, आमर एते पद्म अछि बा लक्ष लक्ष कोटी अछि, एते गुड़िए अछि, तो ये सब अल्प काल पाई। अंतिम समय तो बहुत त्राही त्राही करिवारे लागी पड़िबे। से समय रे दुखर पहाड़ खसिबो। अंत समय कथा बाबा कहउछंती। एते सबु संपत्ति गोटिए सेकेंड रे समाप्त होई जिवो। बाबांक ठारू तुमको गोटिए सेकेंड रे संपत्ति मिलुछि। बाबा कहउछंती मु तुमको गोटिए सेकेंड रे स्वर्गर बासाई देउछि। एही पुराना दुनिया शेष होई जिवो। लड़ाई मान
লাগিব, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ସଫେଇ ହେବା ତ ଦରକାର ନା। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ବାପଦାଦା ଉଭୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ କମ ମେହନତ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହି ପୁରୁଣି, ଏହି ରୁହାନୀ ପିତା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ଯିଏ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦି ପାଣିର ନଦୀ ପତିତ ପାବନି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକାଅ। ବୁଡ଼ ପକାଇ ଚାଲି ଆସିବା ଦରକାର। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏତେ ପତିତ କାହିଁକି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ରାତି ଦିନ ଏହି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ସୀତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଏକମାତ୍ର ରାମ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ପତିତ ମାନଙ୍କର ପତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ମତରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଯେବେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେ ତେବେ ପୁଣି ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ? ସେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ବିପଦ ପଡିଛି ଯେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡିଥାଏ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କେତେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଘୋର ନର୍କ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଦେଖ କଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ବାବା ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦିଅ। ଭାରତରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର କଥା, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ତ ହିଁ ଅଲଗା। ସେମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି 60 ଜନ୍ମ, କେହି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ଦେବତା ଧର୍ମ ବାଲା ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ 84ରୁ ଅଧା ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ତ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଲା ମୁଣି ଭରପୁର କରୁଛ। ରତ୍ନ ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଡାକି ଆସିଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବୁ। ଶିବ ବାବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି, ପଥର ନାଥରୁ ପାରସନାଥ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ର ସବୁ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କେତେ ବି ମେହନତ କର, କିଛି ହେଲେ ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ପୂଜା କର, ପାଠ କର, ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ ତୁମେ ବଳି ଚଢୁଥିଲ, ତଥାପି କଣ କିଛି ଲାଭ ହେଲା? ଅତି ଅତି ବେଶୀରେ ଦେବୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ପୁଣି ଯେପରିକୁ ସେହିପରି।
ପତିତ ପାବନ ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଳା କାଟି ଦିଅ, ଏପରି କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଣ କଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଳି ଚଢାଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧୁରି ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ଦେବତା ଥିଲ। ଏବେ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାଇ ଦେଇଥିଲି। କେତେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ଅସରଙ୍ଗୀ ଧନ ଥିଲା। ସେସବୁ କଣ କଲ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଣ କଲ? ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ ନା? ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ମାନେ ରାଜ ତମର ଆସିଛ। ଏବେ ସବୁ ଆମେ କଣ କଲେ? ରାଜ, ତାପରେ ପୁଣି ତମରେ ଆସିଲେ। ତୁମେ ତ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ପୁଣି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ବୋଲାଉଛ? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ତ ଏକ ହୋଇଥାଏ ନା। ମୁସଲମାନଙ୍କର ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତୁମର କଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ, ପବିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ। ଏବେ କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ କିପରି ହେଲୁ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତରୁ ତମ ହୋଇଛ। ଏବେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁର ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବ। ଏହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବି ଅଛ ନା। ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ, ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛ। ପୁଣି ତଳେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରୁଛ। ତୁମର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଛିଡା ହୋଇଛି। ତାହା ଜଡ଼, ଏହା ଚୈତନ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜର ଫଟୋ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଆମର ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଉ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମମା ବାବା ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବସିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ମନ୍ଦିର। ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ମଧୁବନ ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିର। ପୁଣି ଯେତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନବାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ଜଣେ କେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ଏତେ ସାହୁକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ପୁଣି ତୁମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ଏହି କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତ୍ରେତାରେ ରାଜା କୁହାଯିବ।
पुणी दुनिया जेतेबेले पतित हेउछि तेबे महाराजा माने मध्य पतित राजा माने मध्य पतित हेउछन्ति। सेमाने निर्विकारी महाराजा मानकर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछन्ति। प्रथमे प्रथमे शिवंकर मंदिर तैयारी करुछन्ति, पुणी देवतांकर तैयारी करुछन्ति, निजे ही मंदिर तैयारी करी पूजा करुछन्ति। 84 जन्म तो भोग करुछन्ति ना। अधा कल्प तुमे पूज्य पुणी अधा कल्प पूजारी हेउछ। मनुष्य माने पुणी भाबुछन्ति भगवान निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी हेउछन्ति, सबु किछि निजे ही देउछन्ति, पुणी निजे ही छड़ाई नेउछन्ति। ए कथा समस्ते भाबंती। अच्छा, जदि सिए देले एवं नेले पुणी तुमको काहेकि? हाँ, बाबा कहछन जदि सिए देले पुणी नेले तुमको काहेकि चिंता लागुछि? तुमे तो निमित्त होई गलो, पुणी कांदिबा कौन दरकार? बाबा बसी आत्मा मानक बुझाउछन्ति। एबे तुमे क्रम अनुसारे आत्मा अभिमानी हेउछ। केही तो बिल्कुल बाबा को याद करू नाहंती, देही अभिमानी होई रहू नाहंती। एठारे केते बुझा जाउछि आमे तुमे आत्मा अट, परमात्मा तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति। आत्मा रे ही संस्कार रहथाय, आत्मा ही बैरिस्टर होई थाय। काली कौन हेबो? जदि आत्मा ठीक रूपे बाबा को याद करी चलिबो तेबे पुणी अमर लोकरे जाई जन्म नेबो, मूर्त लोकरे पुणी आउ थरे जन्म नेबो नाही। जदि किछि हिसाब किताब बाकी थिबो तेबे दंड भोग करिवाकू पड़िबो, कर्म भोग भोगी चुक्त करिवाकू हेबो, पुणी उच्च पद मिलिबो नाही। एही कर्मर गहन गति बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछन्ति। एक कथा मध्य पिला माने जानिछन्ति, सत्य जुग हला सत्य प्रधान, प्रत्येक जिनिस सेठारे सत्य प्रधान होई थाए। कहि थांती कृष्ण सेठारे गाई मानकु संभाळुथिले। राजा माने कोन गाई संभाळि थांती कि? एपरि कथा तो होई पारिबो नाही। एक कथा मध्य देखाई थांती जे सत्य जुगरे गाई माने मध्य बहुत फर्स्ट क्लास हेबे। तांको कामधेनु कुहा जाई थाए। जगदम्बा सरस्वती मध्य कामधेनु अटंती। 21 जन्म पाई समस्तंकर मनस्कामना पूरा करी थांती। तुमे मध्य कामधेनु अट। सेई नाम पुणी गाई मानकर रखी देइछन्ति। जे बहुत क्षीर देई थाए, राजा मानकर घरे बहुत फर्स्ट क्लास गाई रही थांती। जेबे कि एठारे मध्य राजा मानक पाखरे एपरि भलो भलो गाई अछन्ति, तबे स्वर्गरे केते सुंदर होइथिबे। सेठारे कौनसी दुर्गंध आदि बिल्कुल रहिबो नाही। एबे बाबा पिला मानकु कहउछन्ति, मु आसीछि तुमको फूल भଳି करी साथी रे नै जिबी। मते डाकुछन्ति मध्य पतित पावन आस। पतित दुनिया पतित शरीर रे ही आस। एहा हेला पतित दुनिया, ता हेउछि पवित्र फरिश्ता मानकर दुनिया। उभयंकर तुलना करा जाय थाए ना। तुमे मध्य पतितरु एई भଳି पवित्र फरिश्ता हेबो। सत्यजुगी देवता मानकु दैवी कहा जाय थाए। सूक्ष्म बतनवासी माने फरिश्ता अटंती। एबे तुमे पवित्र फरिश्ता हेउछ। बाबा केते सहज शिक्षा देउछन्ति। एठाकू जेबे आसुछ तेबे कौनसी भी बाहर वाला मित्र संबंधी घर द्वारा कर्मधंदा आदि मने पकाइबा उचित नुहे। तुमे बाबांको सम्मुख को आसीछ ना। एठाकू आसीछ जोगर रोजगार करिबा पाई। आमे समस्ते मधुबन जाउछन्ति कोन पाई? जोगर शक्तिशाली हबा पाई जोग बल द्वारा। तेणु एथिरे लागि जिबा दरकार।
ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା। ବାବା କହିଲେ ଏଥିରେ ତୁମେ ବରଦାନ ଭୂମିକୁ ଆସୁଛ ଆଉ ସେଇଠି କଣ କରିବା, ବରଦାନରେ ଝୋଲି ଭରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପହଲା ପଏଣ୍ଟ, ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଏହା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଜିର ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ରୂପକ ସଚ ଲାଇଟ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଲକ ଲାଗି କରି ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ସେବା କରିବାର ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଚ ଲାଇଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକର କିରଣ ପକାଇବା ଦରକାର। ଯୋଗର ସଚ ଲାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ସହଜରେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ 1000 ଗୁଣା ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ମୁଁ ହିଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବା ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରୁଛି ତାହା ସେବା ନୁହେଁ, ବୋଝ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସେବା ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରୁଛି ତାହା ସେବା ନୁହେଁ, ବୋଝ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।